पहले तो बच्चे तो जरा खड़े करो, किन्ने के इत्थे बच्चे अंदर वड़ आए ने? ते अच्छा ओ अच्छा, तुसी ते सीटां ते खड़े हो जाओ ते एक घंटा खड़े रहो। नहीं तुसी इंजॉय करोगे, लेकिन यह वे कि जे तुसी परेशान होवो तो तुहाडे पेरेंट्स नूं दरखास्त है कि वो तुहानूं बाहर हवा लवाण ताकि थिएटर बाकी लोगों लई जिहड़ी है वो एक डिस्टर्बेंस ना क्रिएट होवे। एक यह दरखास्त है। दूजी चीज़ जिहड़ी है बच्चों के लिए तो मैं वो नहीं कह सकता सा, लेकिन तुहाडे टैलीफोन नाल ही मैं कह सकना कि उन्हां दा तो बिल्कुल उन्हां दा मूँह बंद कर दिओ, उन्हां दा डिलीट या साइलेंट या जो भी मोड है वो ऑफ कर दिओ, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो एक जो थिएटर कल्चर आदाब जिन्हों कहते हैं उहदे खिलाफ है। तीसरी गल है कि आपस में गुफ्तगू ना करो, असी तुहाडे नाल गुफ्तगू कर रहे हैं, सो साडी गुफ्तगू विच तुसी अपलॉज के जरिए या कोई क्रिटिकल एप्रीसीएशन के जरिए तुसी जरूर इंटरैक्ट करो, लेकिन आपस दे विच चिप्स खाने होण या कोई फोन ते गल करनी होए या कोई जोक सुनाना होए तो वो फिर बाद विच करना। यह तुहाडे कोलों बस 2-3 दरखास्तां सी, क्योंकि थिएटर का जिहड़ा असी थिएटर करने असी उन्होंने एक इबादत समझ के करने, एक मुकद्दस चीज़ है। यह इंसानां दे अंदर उन्हां दी रूह दे विच एक जोश पैदा करता है, हौसला पैदा करता है। सो विद दीज फ्यू रिक्वेस्ट आई होप कि तुहाडे चो जिन्होंने बहुत जरूरी कुछ काम आया है और उन्होंने जाना है तो हुण चले जान, दरम्यान दे विच आना जाना जिहड़ा ना दैट विल बी नॉट वेरी एप्रोप्रिएट। ਜਿਹੜੇ कैमरामैन हजरात ने उन्होंने और दूसरे भी अजकल तो हर बंदा जो चलता फिरदा वो कैमरामैन है, प्रोडक्शन हाउस है, प्लीज़ एक तो फ्लैश ना इस्तेमाल करो और दूसरा वे कि ऑडियंस नूं मतलब डिसरप्ट ना करो, उन्होंने अगे आके उन्होंने व्यू है, साढ़े आर्टिस्ट की भी कंसनट्रेशन खराब होती है और तुहाडा भी एक इल्यूजन होंदा है ना, तुहानूं असीं एक होर दुनिया च लै जाने, तो जे उहदे विच अगे बंदे फिर रहे ने या कोई चिप्स खा रहा है या कोई मतलब खुसर फुसर कर रहा तो वो फिर अच्छा नहीं होंदा। तो असी अज भी इंशाअल्लाह तुहानूं एंटरटेन करांगे और एनलाइटन करांगे। तुहाडे अंदर मैनूं उम्मीद है कि जदों जाओगे तो तुहानूं ऐ सोच न जाओगे कि थिएटर ऐसा भी हो सकता है, और कल भी असी इस तरह ही वी विल रिपीट। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय द प्ले।
ला 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 जेड़ा सुफ ना गवाचा कोई जेड़ा सुफ ना गवाचा कोई रल मिल के लबांगे असी रल मिल के लबांगे असी ला 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 ला
चुन्नी मेरी लीरा कतीरा टुटिया सारियां हथा बन्ने ऐथे सारे हो गए अन्ने टुटिया सारियां हथा बन्ने ऐथे सारे हो गए अन्ने पैना लुटिया वीरा पैना दे ओ वीरो सुन्नी मेरी लीरा कतीरा खुंजिया वेला हथ ना आवे पैन किसे दी पई पुरलावे खुंजिया वेला हथ ना आवे पैन किसे दी पई पुरलावे कर लो कुछ तदबीरां पैना दे ओ वीरो चुन्नी मेरी लीरा कतीरा पैना दे ओ वीरो चुन्नी मेरी लीरा कतीरा पैना दे ओ वीरो चुन्नी मेरी लीरा कतीरा ਇਹ ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਐਸੇ ਭਾਜੜ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਜਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ सारे किथे चले गए ने सुलेखा रानी हर पासे हनेरा है साडा ते घर भी जालमा ने खो लिया है गुरबा की हो गया बीबी की हो गई फिर पैड़ा सुखना देख ली बीबी वे पुत्र मैं हुण जाना ही जाना है फिर जानी बेबे पुत्र मैनू मेरे पिंड ले जा गुरमीत हाजी ओ बेबे दी पानी लिया ले आई जी एला बेबे पानी पी ते हौसला कर नैना नैना किथे ओ नैना आ गई मेरा पुत्र रजिस्टर किथे भज के लिया किधरे मैनू कोई गल बोल ना जाए हाय आज चौथा रजिस्टर आ बेबी और किन्ने सुपने लिखाएंगी ਤੇ ਨੈਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਂਝ ਬਾਣੇ ਨਾ ਬਣਾ ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ओ चल पुत जाके सो जा सवेरे कॉलेज भी जाना ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਜੀ अच्छा तो गुरुद्वारे नहीं जाना ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਓ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ओ बेबे ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ध्यान रखी बेबे दा ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਦੀ ਚੱਲ ਲਿਖਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ लिख
हर पासे गुरलाम मची सी, कत्लो गारत हो रही सी, लुट मार हो रही सी। धीयां भैणां दियां इज्जतां बर्बाद हो रही सन। बच्चे, छुरियां, तलवारां, कुहाड़ियां सब लहू विच डुबिया सन। हर कोई एक दूजे दे लहू दा प्यासा होया सी। ते फिर एहो जही लाल हनेरी चली कि सब कुछ उड़ा के ले गई। कख ना बचिया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नी बंद कर रजिस्टर, मैनू नहीं चाहिए हजे सुपने। ला 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 ਮਾਈ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ? ਓਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਬਈ? ਓਏ ਉਹ ਹੀ ਰੰਗੂ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਰੰਗੂ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਓਏ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਓਏ ਰੰਗੂ ਰੰਗ ਸਾਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਭਾਜੜ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਓਏ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮਦਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੂ ਰੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰੰਗਸਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੰਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗਵਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਲੂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਓਏ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਚੰਚਲ
ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਲੀੜੇ ਰੰਗੂ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੰਗ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਚੰਚਲ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਗਏ। ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੰਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਧੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਮ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੂ ਰੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਫੇਰਾ ਰੰਗੂ ਦਾਦਾ ਆਜੋ ਮੇਰੀ ਅੰਜੀ ਹੋ ਆਜੋ। ਉਹ ਰੰਗੂ ਦਾਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਡੰਗੂ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਧੂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਛੀਮੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਡੜਮ ਦੁਪੱਟਾ ਓਏ ਹਰ ਸੂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਗੂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੁਨਾਪਾ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੰਗੂ ਦਾਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ। ਰੰਗੂ ਦਾਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਨ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਜੜਮਾਵਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਰੰਗੂ ਦਾਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ। ਉਹ ਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੜਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੰਗੂ ਦਾਦਾ। ਓ ਜਿਉਂਦਿਆੜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਤੀ, ਓ ਜਿਉਂਦਿਆੜੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈਓ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਏ? ਓਹੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹੂੰ ਇਹ ਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈਓ। ਉਹ ਪਰਿਆੜੇ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਧਰਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਯਾਰ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮਦਾਸ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਈ ਨਾ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ। ਓਏ ਵੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਆਹੋ ਯਾਰ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਿਲਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਮਾਇਆ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਏ, ਉਹ ਪਰ ਆਈ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਾ। Thank you.
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਨੇ ਰੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੰਗ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮਾਈ ਜਾਨਕੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਾਨਕੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਖਤ ਕਦਮ। ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕੰਮ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੀ ਜੰਪਲ ਹਾਂ। ਓਏ ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਅਸਮ ਖੋਲ। ਬੇਬੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਭਲਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ? ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ। ਗੁਰਮੀਤ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਝਾੜਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਓਏ ਗੁਰਮੀਤ ਬੇਬੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਭੇਤੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ? ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਪਰ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਸ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਬੇਬੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 40 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੂਬ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਰੋਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਇੰਝ ਹੀ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਾਂਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ? ਅੱਛਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ। ਮੰਮੀ ਮਰਨ ਬ੍ਰਤ? ਆਹੋ ਮਰਨ ਵਰਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੀ। ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ।
लो जी माई ने भुख हड़ताल का ऐलान कर दिता यानी कि मानो बड़ा माई ना सिर्फ अन्नी सी सगों बुढ़ी भी सी ते बड़ी सी ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਲੈਂਦੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਰਣੂ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਭਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਬਲਕਿ ਆਓ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇ ओ दादा जी अब्बा आ गया है शायद तेरे वीजे का बंदोबस्त करके आया है ਉਹ ਚੱਲ ਫਾਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਢੜਾਂਕੇ ਚ ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ ਨਾ ਉਹ ਛਾਪੜ ਚ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਸਫਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ नहीं चाचा हिंदुस्तानी सफारत खाने ने तेन वीजा देने तो इनकार कर दिया ਲੈ ਬੇ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ चाचा ए वे पासपोर्ट ते तेरा नाम फरीदुद्दीन वल किशोर लाल है ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਦਾਸ ਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਰਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ओ दादा जी तुसी फिर मुसलमान तो हिंदू हो जाओगे तो तुसी फिर फरीदुद्दीन तो श्री धर्मदास जी बन जाओगे ਚਾਚਾ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡਾਢੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ ਓ ਯਾਰ ਜਦ ਜੜਾਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਧੜਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਤੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਓਏ ਉਹਦੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਲਈ ਜਾੜਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਤੜੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਸ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ते दादा जी फिर सानू जिन्ना ते पड़ियां दी कहानियां कौन सुनावेगा ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਉਹ ਕੌਣ ਰੰਗੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੱਪ ਰੰਗੂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਸੀ ਲਏ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਨ ਵਰਤ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੰਗੂ ਦਾਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਪਰ ਦਾਦੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਚੁੱਪ ਇੱਧਰ ਮੌਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮਾਈ ਜਾਨਕੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੂੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਫੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ
साहब इतने हो मेरे नाल तो डॉक्टर साहब बेबे तगड़ी ते हो जाओ ना गुरबख्शा माई दी हालत बहुत खराब है ब्लड प्रेशर बहुत नीचा जा गया हीमोग्लोबिन भी खतरनाक हद तक आ गया नब्ज भी मुश्किल में आगे जा रही है ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ करना पैना डॉक्टर साहब वो फोर्स फीडिंग नहीं हो सकती वो बेबे को कुछ जबरदस्ती नहीं खवाया जा सकता फोर्स फीडिंग होगा ना ऐस हालत ਵਿੱਚ फोर्स फीडिंग बहुत रिस्की हो सकती है मर भी सकती है डॉक्टर साहब माई ने 4 दिहाड़ियों तो कुछ भी नहीं खाया डॉक्टर साहब वो छेती छेती को चंगी सी दवाई लिख के दो जितने में बेबे तगड़ी हो जाए मैं जो कर सकता सीधा वो करता है ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ओए हूं वीजे लिए अप्लाई भी कराना एडी छेती कोई फैसला नहीं हो सकता ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੂੰਜਲ ਆ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜੰਮ ਗਿਆ ਆ ओए एक आइडिया है जी ਉਹ ਕੀ ਜੀ ओ माई अन्नी भी आ ते बुड्ढी भी ਉਹ ਤੇ ਹੈ पंजाब ते जेहो जी पिंड इधर आ ओहो जी उधर ਤੇ ਫਿਰ ਓਏ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਗੋਣ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਸਫਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬੇਬੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਫਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਹਾਏ ਡੈਡੀ ਜੀ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਐਯੋ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਮਾਮ ਦੁਆ ਪੈਣਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੀ ਆ और तुसी चिंता ना करो महाराज बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਪਊ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਝੂਠ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਓਏ ਆ ਜਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਆ ਤੂੰ ਆ ਓ ਬੇਬੇ ਉੱਠ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਓਏ ਉੱਠ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੇਬੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੇਬੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅੱਬੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹੋ ਇਹ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓ ਬੇਬੇ ਪਤਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਨੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਲ ਤੇ ਉਹ ਓਟੀਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚਮਕੀਲੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੀਬੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਜੋ ਆਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਐਲੇ ਦਾਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸਹੀ
सजने में तो तुझे सुकाम तुझे तेरे रंग विच नैना दादाजी कुछ ते बोलो सजने में तो तुझे सुकाम तुझे तेरे रंग विच नैना ਚਾਚਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਇਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਸੀ ਨਾ बाल में हवा दे लहरा तुझे सजने में तो तुझे सुकाम तुझे तेरे रंग विच नैना सजने में तो तुझे सुकाम तुझे देखो रंग पक्के होए ने कि नहीं मिली में हवा मिली में हवा बाल में हवा दे लहरा तुझे सजने में तो तुझे सुकाम तुझे ਲਓ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਪਜ਼ੇਬਾ ਪਾਈਆਂ ਖੁਸਾ ਪਾਇਆ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਦੀਦਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਰੰਗੂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੰਗੂ ਦਾਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਪਰ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। दादाजी दादा दादाजी कुछ ते बोलो नहीं ते सारे गांव सल्लू दे अड्डे ते चले जाएंगे ते फिर साडा कारोबार ठप हो जाएगा कुछ ते बोलो बोलन विच बड़ा ही मजा आंदा है जिवें ओ दादाजी हंसो दादाजी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਨੀ ਆ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਓਏ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਮੰਗਾਵਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫੜ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ओ दादाजी जे अब्बे दे वस विच होंदा ते तेरा वीजा फटाफट लवांदा ਤੇ दादाजी ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ओ दादाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ओ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤਲਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਗਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ओ दादाजी शमशाद बेगम ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲਾਓ ਅੱਲਾਹ ਮੁੰਡਿਓ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਦਾ
शायद मेरे नाना जी आ जान मेरे कन्यादान ले। पता नहीं उन्होंने चिट्ठी मिली भी होएगी कि नहीं। किस्म का मिल भी गया होएगा तो इतने आगे इजाजत मिली भी होएगी कि नहीं। जी उन्होंने का वीजा लग गया ना कि वो जरूर आके तेरा कन्यादान करन। नहीं माँ, मेरा दिल के अंदर नाना जी जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। ओ देखो मामा जी आ गए। ओए मामा जी आ गए। मामा जी कन्यादान करो। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਧੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। नहीं मामा जी, जिद्दों तक मेरे नाना जी नहीं आ जाते मैं ब्याह ते फेरे नहीं लेने। तुसी भावें चूड़ियां पवा दियो ते भावें बिंदी ला दियो, जिन्ना मर्जी सजा सवार दियो। जिद्दों तक मेरे नाना जी नहीं आ जाते मैं डोली विच नहीं बैठांगी। ना धीए, खुशी के मौके ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਆਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ। शावा चरखा चंदना, शावा चरखा चंदना, कथा परिना चरखा चंदना, शावा चरखा चंदना, शावा चरखा चंदना, इत विच गावड़े बना चरखा चंदना। और छेती कर लो, घंटा घर कोल पहुंच गए हो। शावा चरखा चंदना, इत विच गावड़े बना चरखा चंदना, शावा चरखा चंदना। नाना जी, नाना जी कितना आ गए? नाना जी, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਏ ਈ। ਖੜੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਖੜੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ। अमरी बाबुल वीर पैतक दे, अमरी बाबुल वीर पैतक दे, लिखिया मोड़ नहीं सकदे। लो जी, रंगूरी बार्डर टप गया। ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਦੋਤੀ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਹੀ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਆਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮਾਈ ਜਾਨਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਵੀਰੇ? ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ
ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਮੋੜ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਓਏ ਗੁਰਮੀਤ, ਓ ਗੁਰਮੀਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬਈ। ਓਏ ਗੁਰਮੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾ? ਆਹੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਲਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਭਰਜਾਈ ਹਾਂਜੀ ਲੱਡੂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਓ ਭਰਾ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓ ਨੈਣਾ ਪੁੱਤ, ਓ ਨੈਣਾ ਪੁੱਤ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਗਈ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾ? ਸੋਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਛੇਤੀ ਯਾਰ, ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਉਠਾਓ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਬਈ? ਉਹ ਲੈ ਚਲੋ ਨਾ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੇਂਦ। ਚਲੋ ਜਾ। ਮੰਜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਬਈ। माई चली चली माई माई चली चली माई सुपरी माने अपनी गोदे अपनी माने माई चली चली माई माई चली चली माई ਭਾਈ ਪੰਜਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੀ। माई चली चली माई माई चली चली माई ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈ? ਓ ਬੇਬੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗੂ। ਆ ਜਾਓ ਯਾਰੋ। माई चली चली माई सुपरी माने अपनी गोदे अपनी माने माई चली चली माई माई चली चली माई सुपरी माने ਓਏ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਆ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੀ ਨਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੋਟਲ ਆਪਣੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। माई चली चली माई ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈ? ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ। ਆ ਗਿਆ। Stop! Islami Death! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Pakistan! Pakistan! ये तू पाकिस्तान जिंदाबाद ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। क्या बात क्या बात। प्रेम नगर जाने कि नहीं जाना? फाड़ के ले जाएंगे। चुप। भारत माता की जय! भारत माता की जय! Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! DJ! ਪਿੱਛੇ 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 ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਬਈ? 4 जी 4। 1 2 3 4 ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? और ना जी ना, गैर कानूनी चीज तो कोई भी नहीं। कि पास घोड़ा आ देखो। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। 1 2 3 4 ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਘੋ। ਇਹ ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਕੁਝ ਲੱਡੂ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਲੱਡੂ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਲੱਡੂ।
ते नहीं पर रिश्तेदारां नालों वध के मेरियां सखियां मेरियां सहेलियां मेरा ते मेरा बचपन है उत्थे मेरे बचपन दियां यादां ने उत्थे तू वेखिया प्रेम नगर और नहीं मां जी ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ हला ते पुत फिर वीजा लेके जरूर जावी हला हला ठीक है जाओ तुसी पढ़ो ए कमेला मंजा बाडे वाली जा सकते महाराज बेबे तगड़ी नहीं ते इस वास्ते ओ भाई पाकिस्तान ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਓ ਮੰਜਾ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ आजा बेबे ए आ गई बॉर्डर वाली लकीर है लकीर आहो हला एक लम्मी जी लाम पट ते बॉर्डर दे उधर ले बेबे एक होर लम्मी जी लाम पट ते तू अपने पाकिस्तान दे अंदर अच्छा बच्चा लो हाँ जी मैं मेरी बेटे मेरी घर वाली ते मेरी धी कोई इनविटेशन आओ जी आओ क्यों नहीं महाराज आ लो जी इनविटेशन आप चिट्ठी ये प्रेम नगर जा ए पुत तू बख्शा हाँ बेबे अपने गवांढी दा शंकर ने इदी आवाज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ प्रेम नगर जा रहे हो ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਉਠੇ ਕਰਾ अच्छा जी अच्छा ले बेबे ओ लापड़ा अंगूठा वो ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤ ਸਾਈਨ ਕਰ ਛੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲਓ ਜੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਕਲਰ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਬੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਬੇ ਆ ਜਾ ਬੇਬੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਬੇ ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ दादी हम पे खुश है मैं बड़ी खुश हूं बिल्कुल खुश हूं तूने मेरा मन खुश कर दिया ना सीना ना लगा ਉਹ ਬੇਬੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ ਲਓ ਜੀ ਮਾਈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ ਓਏ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਨੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਮਾਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਸਫ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਰੰਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਆਰ ਦੁਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ
ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਦਾਦੇ ਦੇ। ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਨ ਵਰਤ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹਿਲਜੁਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਓਏ ਓ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਖੜ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਮੋਰ ਵਰਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਡੂ ਪਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੋਤੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਨੱਚੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਦੋਤੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਏ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ? ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਓਏ ਭੋਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਪਰ ਜਦ ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ? ਹਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮੱਚੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਫੈਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਰੰਗੂ ਲਾਹੌਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਾਬੇ ਚਾਬੇ ਕਰਦੇ? ਓਏ ਪਰੇ ਖਾਬੇ ਖਾਦੇ ਭਾਈ ਪਰੇ ਖਾਬੇ ਖਾਦੇ ਲੱਸੀਆਂ ਕੜਕਾਈਆਂ ਭੇਰੇ ਪਵਾ ਕੇ। ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਿਲਿਆ ਸਿਲੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਭਾਈ। ਚਾਚਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਭੋਲਿਓ ਓ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਂਗ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ? ਓਏ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਕੇ ਆ ਛਾਤੀਆਂ ਆ ਮੱਥੇ ਪਰ ਲਾਹੌਰੀਏ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਮਲਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਦਾਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਲੈ ਬੇਬੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ
ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤ, ਬੇਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਦਾਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੈਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਯੂਸਫ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਦੀ, ਇਹ ਯੂਸਫ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਨੈਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਖੂਹ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਿੱਟੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖੂਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਚਿੱਟੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਨੇ ਬਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਦਾਦੀ, ਲੁਕ ਕੇ। ਆਹੋ, ਲੁਕ ਕੇ। ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦਾਦੀ, ਲੁਕ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਹੋਰੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਟਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਮਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾ ओ नैना पुत, ओ बेबे उठ जो, सवेर हो गई आ। ओ नैना, ओ बेबे नु उठा, उठ उठ जा बेबे, उठ जा। ओ सवेर हो गई आ, प्रेमनगर जाना कि नहीं जाना? आजा। सवेर हो गई? आहो, ते नाले सारे प्रेमनगर नु सूचना पहुंच गई आ कि मेरी बेबे आ रही है जानकी देवी। क्यों गुरमीत? आहो जी, वो सारे आंदे ही होंगे फुल्लां दे हार लेके। आहो आहो, आजा आजा। लो जी, माई जो पिंड पहुंची ते पिंड वाले ने ओदा भरवा इस्तकबाल कीता। पिंड वाले माई नूं जी आया नु आ रहे सन, ढोल वजा रहे सन ते माई दे गले विच फुल्लां दे हार पा रहे सन। पिंड की ठंडी ते लै लहांदी वाह, ओहो ही बूहे, ओहो ही बारियां, ओहो ही कन्ना ते ओहो ही राह। एक एक जी नू माई ने अपने सीने नाल लाया ते ओदे सीने विच ठंड पै गई। एक एक मंजर ओदियां अखां विच जम गया सी। पर जदों माई नू जुलेखा दी मौत दी खबर मिली ते ओ ढारा मार मार के रोन लग गई। हाय मेरी जुलेखा, नी तो डर गया। हाय मेरी जुलेखा। माँ जी, मार्जन मारे ना मर नहीं चाहिए होंदा। हौसला करो, हौसला। आजा बेबे आजा। ले बेबे
ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਨੈਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਮੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਲੀਸ਼ ਦਾ ਭੂਖਾ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਪੁੱਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ, ਹਾਂ ਬੇਬੇ। ਚਿੱਟੀ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਬਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਆਹੋ। ਆਹੋ ਬੇਬੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸੀਤ ਏ, ਚਿੱਟੀ ਸਫੇ। ਅਲਾ ਪੁੱਤ ਭਲਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ ਆਇਓ ਕੋ ਤੇਰੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਨਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ 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 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲਾਹਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆ ਬੇਬੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਬਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਬਿੱਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੇ? ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਚੁੱਕੋ। ਓਏ ਆਜੋ ਆਜੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਜੇ? ਹਿਲਣਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਜਾ ਬੇਬੇ, ਆ ਜਾ। ਆ ਜਾ ਬੇਬੇ। ਇਹਲੇ ਬੇਬੇ ਖੁੱਲਾ ਹਾਰ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਪਰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਲਦੀ। ਬੇਬੇ ਕੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ? ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਖੜਾ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਂ। यूसुफ पूछे दस जुलेखा, यूसुफ पूछे दस जुलेखा, किथे गई बिनाई कहे जुलेखा दोरी होके लबनी फिरा गवाई। सुलेखा, मैं मां तेरी सहेली जानकी। तू सुती है क्या जागनी है? सहेलिए, पहली हमारी हमार इतना लम्मा पैंडा करके एडी दूरों तेनू मिलन आईया ते तू कमरा च जा वाली है। तेनू मेरी आवाज आ रही है ना? सुलेखा, मैं तेनू दसना चाहती सा, क्यों मेरा कसूर नहीं सी। मैनू पता तू मेरे नाल नाराज है, पर कईयां वरियां तो मेरे दिल दे विच इक कंडा रखण दिया सी ते ओदी रहक मैनू जीण नहीं सी देंदी, जी नहीं सी देंदी।
यूसुफ पूछे 10 जुलेखा, यूसुफ पूछे 10 जुलेखा, किथे गई जवानी। कहे जुलेखा इश्क तेरे थे कर छड़ी कुर्बानी। सुलेखा, सुलेखा, मैनू पता है मेरी सहेली तू मेरे नाल नाराज है, पर मैं तेनू दसना चाहती सा कि ਉਹਦੇ ਚ मेरा कोई कसूर नहीं सी। और मैं माननी आ कि यूसुफ मैनू भी चंगा लगता सी, पर अड़िए ਉਹਦੇ तेरा सी, सिर्फ तेरा। ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ही प्यार करता सी, नहीं ਉਹਦੇ किसी वाला अख चुक के भी नहीं सी वेखदा। कि जिस रात तो घटना घटी ਜਦੋਂ तेरे भरावां ने यूसुफ ਨੂੰ मार छड्डिया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं नहीं सी दस्सिया, ਉਹ तेरी सहेली रानी ने दस्सिया सी। मैं ते सिर्फ इशारा कीता सी, जिते तुसी दोवें बैठे सो मैं इशारा कीता सी। यूसुफ पूछे 10 जुलेखा, यूसुफ पूछे 10 जुलेखा, किथे चमक जमालों। कहे जुलेखा रमा बुझाई तेरे अंदर इसे लिखे मैंने माफ कर दे, मेरा कोई दोष नहीं। मैंने माफ कर दे मेरी सहेली, जे तू मैंने माफ ना किया तो मैं ते सुख नाल मर भी नहीं सकती, मर भी नहीं सकती। हाय यूसुफ पूछे 10 जुलेखा, अखी किधर गईया। कहे जुलेखा हिजर तेरे बाछुरियां कढ़ लिया। कहे जुलेखा हिजर तेरे बाछुरियां कढ़ लिया। जा बेबे देख की हाल बना ली अपना। देखिया तनु क्या सी ना कब्रिस्तान उठ देख जा छोटी फाड़क में आजा आजा बेबे। ओ वीरो ओए आजा बेबे नु घर लेके जाना, मेरा बहुत हो गया हुन। आजा बेबे आजा, ओए आजा आजा छेती छेती आजा। बिल्ला किथे आ? ओए आ गया आजा 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 छेती आजा बे। ओए यार चलो चुको उठो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माई जब पिंड पहुंची ते उस रात बड़ी मिठी ते गूढ़ी नींद सुती, जेड़ी सारी हयाती नहीं सी सुती। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। अगली सवेरे जदों वो फुट रही सी, जानवरां ते परिंदियां दीयां आवाज़ां आ रही सी।
ਬੇਬੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੇਬੇ ਨੀ ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਵੇਖ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਬੇਬੇ ਨੇ। ਉੱਠੀ ਜਾ ਬੇਬੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਆਵਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਣਾ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ। ਪੁੱਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ, ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਜ਼ਲੇਖਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਫੇਰ ਆਹੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਨੈਣਾ ਬਤਨਾ ਤੇਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ। ਮਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ, ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ? ਉਹ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼, ਗੁਰਮੀਤ, ਨੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਮਾਈ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਮਾਈ ਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਸੁਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਜਾਂ ਬਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਚਾ ਸੁਪਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਨਾ
आनिश साहब, साडा नौजवान आनिश, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शहजाद, रानिया, कंवल, कैसर और इधर मीसम, हाइफा, नाइल, बिलाल और उस्मान राज और नसीम अब्बास और साडी प्यारी प्यारी अन्नी माई रजिया मलिक और साडे जेडे म्यूजिक की टीम सी अनीता, कमल और टॉमस और लाइट्स से सी नदीम मीर और फरहान और स्टेज का सारा जोड़ा पिछे अरेंजमेंट सी और असिस्टेंट डायरेक्टर सुहेल पड़ाइच और उन्होंने नाल उन्होंने टीम ते बिलाल आदम और बहुत बहुत शुक्रिया तारा सब का और पंजाबी स्लेट मेला के ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने सानू मौका दिता कि असी अपने फेवरेट थिएटर कैपिटल कह लीए फैसलाबाद लाइनपुर उत्थे आए तो तुहाडे नाल हुण अगली मुलाकात कल शाम को होएगी साडा इंटरनेशनली एक्लेम प्ले वे बुल्ला ते उत्थे तुहानू मिलांगे। थैंक यू सो मच। चलो जी ग्रुप फोटो की पोजीशन बना माइक देना यार, माइक देना।